گزشتہ ہم کیا کیا پڑھے تھے؟ کھڑا زبر کھڑا سے الٹا پیش پڑھ لیے تھے، حروف مدہ پڑھ لیے تھے، اور حمزہ کا قاعدہ پڑھے تھے، حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا ہوتا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ ہم نورانی قاعدے کو فالو کرے گا تو آپ بول لیجیے۔ اس سے پہلے جو ہے حروف لین کا قاعدہ ہوں گے، ہاں حروف لین ہے نا، حروف لین ہے کیا ہے؟ پانچویں میں ہے حروف لین۔ میں جو پڑھا رہا ہوں اس میں سے فالو اس کو کر رہے ہیں، مطابقت اس کی ہو رہی، لیکن ہم اپنا درس پڑھ رہے ہیں۔ تو 7واں درس ہم حروف لین پڑھ رہے ہیں آج۔ حروف لین کی تعریف کیا ہے؟ حروف لین کتنے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں گے حروف لین ہے کیا۔ حروف تو حروف ہے، ایک سے زیادہ اگر حرف جمع ہو جائے تو ان کو حروف کہتے ہیں۔ لین کیا ہے؟ لین کے معنی ہے نرم۔ کیا ہے؟ نرم یا نرم ادا ہونا یا ادا ہونے والے۔ حروف لین یعنی نرم ادا ہونے والے حروف۔ پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ حروف آتے ہیں ان کو نرمی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کیا یہ ہیں کون؟ کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف۔ کون سے ہیں؟ یا اور واو اور یا۔ حروف کتنے ہیں؟ 2 ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا اس سے پہلے کہاں آئے تھے؟ شاباش، حروف مدہ میں بھی آئے تھے۔ اس سے پہلے 3 ہیں، اس میں سے یہ 2 تو آئے تھے نا، تو یہ حروف مدہ میں بھی آئے تھے اور یہ یہاں پر بھی ہے۔ لیکن حروف مدہ میں اس کا قاعدہ کیا تھا؟ حروف مدہ میں قاعدہ یہ تھا واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو۔ یہاں قاعدہ یہ ہے واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر، دونوں میں بھی یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو۔ کیا ہو گیا یہ؟ او ای۔ کیا ہو گیا؟ حروف لین 2 ہیں جو جلدی سے نرم ادا ہوتے ہیں، نرم اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں، جیسے او ای۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے او ای۔ بیٹ ہو گیا؟ حروف لین نرمی کے ساتھ جلد ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کی مشق کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بو۔ اکثر بعض وقت کیا ہوتا، بھاؤ پڑھتے لوگ، کیا پڑھتے؟ غلط۔ کیا پڑھیں گے؟ فوراً جلدی بھی ادا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ اس کے بعد میں یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا نا؟ 29 حروف میں سے واو ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف آ سکتا، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے او بو تو جو غو ہو وغیرہ۔
ایک لفظ لکھ رہا ہوں، اس میں حرف لین کہاں ہے بولیے، کہاں ہے حرف لین؟ اس کو پڑھیے پہلے. اوفی حرکت پڑھ چکے آپ. اوفی بولے تو یہ حرکت بڑھ جا رہی، اس کو کٹ کر دینا ہے، ایسا پڑھنا ہے. اوفی اوفی توڑ دینا ہے، الف کو توڑ دینا ہے، حرکت بنا دینا ہے. اس میں حرف لین کہاں ہے؟ حمزہ اور واو یہ حرف لین ہے. اوفی اس میں حرف لین کہاں ہے؟ آپ میں ہاں واو جو ہے وہ حرف لین. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیے. حولا حولا نہیں بولیں گے فوراً. حولا حولا ویسی یہ کیا ہے؟ قوم قوم یہ کیا ہے؟ ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ اب اس میں کتنے قاعدے ہیں بولیے؟ قاعدے کتنے ہیں اب تک ہم جو پڑھے ہیں ان میں سے کتنے قاعدے؟ دو ہیں. کون سے ہیں؟ فرسٹ کاؤ وہ کے اوپر حمزہ جزم، اب یہ سارا اس سے کون سے ہیں نام بولیے. حرکت ہے اس کے اوپر اور واو کے اوپر جزم ہے. کیا ہو گیا یہ ہو گیا کاؤ. اور قاعدہ کیا ہے؟ قاعدے کا نام بولیے. حرف لین. ہاں یہ ہو گیا حرف لین. اور کیا قاعدہ ہے؟ سارا حرکات. یہ کیا ہے؟ ہم اب تک جو پڑھے ان کا مدہ، حروف لین، حرکات، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش میں آپ کو یہ معلوم ہو جا رہا آپ کے کون سے لفظ میں کون سا قاعدہ ہے. کیا موجود ہے؟ کون سے لفظ میں کون سا قاعدہ ہے. یہ تو ہو گئی واو کی مثال. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صیفو صیفو کیا ہے؟ بینہ. کیا ہے؟ یدیہ ہے. اب میرے کو یہ بولیے اس میں کتنے قاعدے ہیں؟ اس میں کتنے قاعدے ہیں اور اس میں کتنے قاعدے ہیں؟ صیفو میں کتنے قاعدے ہیں؟ صیفوں میں دو کون سے ہیں؟ ساتھیا اور فیب کے اوپر پیش. وہ تو آپ اس کو کھول دے رہے. میں اس کا آپ نام بولیے، قاعدوں کے نام بولیے. رافیہ تنوین اور لین ہے. یہ حروف لین جی. اور یہ چاؤ آ گیا سمجھ میں. یہ کیا ہے؟ بینہ. آپ بولیے کتنے قاعدے ہیں اس میں؟ کون سے ہیں؟ حرف لین اور حرکت. یدیہ میں کتنے قاعدے ہیں؟ کون سے ہیں؟
यहाँ पे हरफलिंग कहाँ है? या या दाल दाल और या दाल या या दाल में नहीं है, दाल और या में है। दाल या दाल या दही बीच में है। हम वाव में क्या कर रहे थे, शुरू में पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी शुरू में पढ़े, यहाँ पे भी कौसरा में वाव में था, यहाँ पे या से पहले जबर है, लेकिन ये बीच में आ गया। ये दही क्या है, बीच में आ गया। आज बादशाह भाई गया है और सब निया और 2-3 साहिब हाँ सत्य अपनी निया पुराने सत्य निया जी हो जी हो। इसमें कितने फायदे हैं, कौन बोलते बोलिए, हाथ उठाइए, आप बोलते बोलिए कितने फायदे हैं? पहले उसको पढ़ लीजिए आप, क्या है या लई तनी इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना, जी अच्छा सही तलफ्फुज के साथ बिल्कुल सही पढ़ो। या लई तनी और खींचना है इसको, या लई तनी ये प्रैक्टिस असल है, मश्क करना असल है। या लैतनी बोलिए, या लई तनी इसमें कितने फायदे हैं बोलिए? 3 फायदे डॉक्टर साहब। पहला है खड़ा खड़ा अलिफ है बीच में, खड़ा अलिफ नहीं, खड़ा खड़ा जबर, खड़ा जबर, हाँ खड़ा जबर, उसके बाद फिर हर्फ लीन है बीच में, हाँ लाम यहाँ पे, और ता और या पे, ता पे हरकत है, और ये पे ये भी हरकत है, हाँ ये भी हरकत है। आप बोलो हम कितने फायदे हैं? जैसे खड़ा जबर हो गया, फायदे कितने हैं पहले ये चार। बोलो, 4 है, बोलो कौन से पहला खड़ा जबर, हाँ उसके बाद हुरूफ लीन लाम और या, हाँ उसके बाद हरकत है तापे, हाँ, और नी जो है ये हुरूफ मद्दा होगा, ये छोड़ दिया, नी, नी जी सही। और नून यहाँ से नहीं क्या हो गया, हरफ मद्दा हो गया। तो एक लफ्ज में 4 फायदे आ गए। ये खड़ा जबर पालिस मकसूरा भी बोलेंगे। हाँ अलिफ मकसूरा भी बोलते हैं उसको। अब ये तो आपको समझ में आ रहा, कब समझ में आ रहा, इस पे जबर जेर पेश हरकत लगा रही तो समझ में आ रहा है ना। ये क्या है पढ़ी, तीन के बाद नुक्ता नहीं है, अब मैं कुछ भी नहीं है उसको। वमा बस वाह है। चलो ठीक है, आप इसको पढ़ लिए। इसमें क्या है, क्या है, वमा वसफ़, वमा, वसफ़, इसमें कितने फायदे हैं? 2 फायदे। बस देखते बोल देना कौन से हैं। वाउ इस पे मीम और अलिफ एक फायदा है, और बाकी सब हरकत है। कौन सा फायदा है? मीम अलिफ जो है वाव से लीन है, मादा है, हाँ हरफ मद्दा है, और माँ हरफ मद्दा है, बाकी के पूरे क्या है, हरकत। हरकत। ये क्या है, क्या है मजीद भाई बोलिए। वाह लारा ज़रई, बगैर हरकत वहाँ पे के, से कुरान बोल के बोल रहे हैं, बगैर हरकत के, बिदौन हरकत। ऐसी तरह कुरान मजीद तो पहले हाँ रसूल खत पढ़ सकते इसको आप। और बोल दिया, नहीं बोले तो मैं बोलता था 1 लाख रुपए इनाम देता हूँ, पढ़ लिए थे। थोड़ी देर से बोलना था। नहीं बोलना, मेरे को जाके बोलता नहीं, यहाँ स्पॉट पे बोलना। तो अब ये देखो आप, कज़्ज़ब इन, हमारे लिए अल्लाह ताला इतनी सहूलतें पैदा करे, उस पर जबर जेर पेश लगाए तो हम पढ़ सक रहे।
آگے جو ہے کیا پڑھتے اس کو بولو ہم اس کو کیا پڑھیں گے شرط اہو ہے تو حرکات اور قواعد جاننے سے ہم قرآن مجید پڑھ سک رہے ہیں کتنا بڑا احسان ہے ائمہ کرام کا ائمہ قرأت کا محققین کا کہ ہم تک ایسی آسان صورت میں پیش کرے ہم تک پہنچائے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آگے تک پہنچائیں اس کو انشاءاللہ تعالی بولا نا کیا بولا ایک ایک شاگرد کم سے کم 1000 شاگرد بنانے کی نیت کر لے انشاءاللہ تعالی نیت کرنے میں تو کوئی آپ کو کوئی حرج نہیں ہے نا اللہ نیتوں کے ساتھ آپ نہیں بھی بنا سکیں گے اللہ تعالیٰ 1000 شاگردوں کا آپ کو اجر ادا کریں گے انشاءاللہ بغیر حرکات کے قرآن ہے دنیا میں ہے بعض نسخے ہیں اگر میں ملتی ہے کہیں بازار میں تو نہیں ملتی البتہ جامعہ سر وغیرہ میں عربی ممالک کے اندر ممکن ہے مل جائے دیکھنے کے لیے بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں عرب جو ہے ان کو ضرورت نہیں ہے زبر درپیش کی تو ممکن ہے پڑھتے ہوں گے مگر عام بازار میں تو دستیاب نہیں ہے اب مانومنٹس میں ہی ہے مطلب میوزیمس کے اندر ہے یا پھر جو خطی نسخے ہیں قلمی نسخے ہیں اس کے اندر ہے یہ ہو گیا حروف لنگ تو حروف لنگ 2 ہے واو یا جو نرمی کے ساتھ جلدی ادا ہوتی ہے اب پوری قرآن مجید میں آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیجیے کیا پڑھیں گے یہ کیا ہے کیا ہے قیلا اس میں حروف لنگ کہاں ہے اب پوری قرآن مجید میں جہاں بھی یا ساکن سے پہلے زبر اور واو ساکن سے پہلے زبر آئیں گا وہ کیا کہلائیں گے حروف لین اس کو نرم پڑھا جائے گا حروف لین کہلائیں گے اب اس کے بعد جو ہے ویسے بھی ہم ساتھ ہی ساتھ مشق بھی کر رہے ہیں 1 2 3 اور الفاظ میں مشق کے لیے لکھ دیتے ہیں یہ کیا ہے پڑھیے اب اس میں کتنے قاعدے ہیں آپ بولیے 3 کون سے کھڑا زبر جی اور حرکات ہاں اور حروف مدہ جی 3 کیا بات یہ آپ پڑھی صائ وصاحبته آپ بولیے وصاحبته کتنے قاعدے تین اچھا غور سے دیکھ کے بولو 3 قاعدے ہیں کون سے وہ ایک حرکات ہے سواد الف ایک حرکات ہے مدہ اور ہی جو ہے لاسٹ میں کھڑا زیر 3 قاعدے ہیں ایک تو حرف مدہ ہے کھڑا زیر ہے اور باقی کے حرکات ہیں سمجھ میں آ رہا مت میں نہیں آیا اپن ہوگا میں لکھ رہا ہوں چلیے مت کو چھوڑ دیجیے آپ کتنے قاعدے ہیں
कौन से हैं? दाल दाल के ऊपर जैसा साकिन है, दाल साकिन साकिन, खड़ा ज़बर, हरकत, तीन कायदे। अब मेरे को इसमें आप बोलिए, आपको कुछ डाउट है क्या? कोई चीज़ समझ में नहीं आई? हम क्या पढ़ लिए अब तक? हरकत हो गए, हुरूफ मद्दा हो गए, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, और आज क्या हुए हुरूफ है? लीड पढ़ ली। अब ये चारों का भी बहुत बड़ा रोल है कुरान मजीद के समझने में। हालांकि दिखने में हरकत है, मगर हरकत अगर बड़ी हो जाए तो माने बदल जाते हैं। हरकत के अंदर हुरूफ मद्दा में खींचने के बजाय नहीं खींचे तो माने बदलने का खौफ है। इसमें भी वैसी ये हुरूफ मद्दा की बदली हुई शक्ल है, समझाओ, जहाँ पर अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, आवाज़ का इस्तेमाल हो रहा। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश में वाव अलिफ या लिखे नहीं जा रहे लेकिन पढ़े जा रहे। चौथे हुरूफ लीन, यहाँ तक हम पढ़ लिए। इसके अंदर आप हजरात को कोई शुबा है, कोई शिकायत है, कोई डाउट है तो पूछिए। हुरूफ मद्दा है क्या है? समझ में नहीं। समझ में नहीं आया? आप नहीं थे शायद उस दिन कि भाई आप नहीं थे तो मैं नहीं था, बोलो ये तो जुर्म है। आप नहीं थे, समझ में नहीं आया, वो तो आप रहे तो समझ में आएगा। नहीं, वैसे पहले पढ़े लेकिन वो दिमाग में नहीं। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए, मैं मजदा समझा देता हूँ। कुछ भी राई के दाने के बराबर भी डाउट है ना, उसको पूछ लेना। क्योंकि बाज़ मरतबा अरे क्या भाई ये तो छोटा है बोल के सोचते, मगर आगे जाके बड़ा बन जाता हूँ। एक ऐसी जगह आपकी रुकावट बन जाता, आप वहां से हल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा? जैसा गाड़ी है, गाड़ी पूरी गाड़ी सही है, एक छोटा पिन निकल जाता, छोटा पिन निकल जाता, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तो उसी तरीके से कोई भी मजमून रहो, जब तक आपको समझ में नहीं आया आप उसको पूछ लेना। ये हुरूफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 है, वाव अलिफ या। हुरूफ मद्दा में इसका उसूल ये है कि वाव साकिन से पहले इसमें पेश होता है, जैसे ऊ। अब आप नूरानी खायदे में देखेंगे ऊ, बू, तू, ये पूरा है। और या साकिन से पहले जेर होता है, ई, बी, ती। अलिफ से पहले ज़बर होता है, आ, बा, ता, ना। ये क्या हो गया? बोलिए। नहीं, इसको पढ़ो। ऊतिया ना। ना दिया कहाँ है? ये हुरूफ मद्दा की मिसाल है, जो हुरूफ मद्दा का मजमुआ है। कैसा पढ़ेंगे इसको? खींच के पढ़ेंगे दो हरकत। ऊतीना। कैसा पढ़ेंगे? मिला दिया तो समझ में। ये है हुरूफ मद्दा, समझ गए ना? पूरी कुरान मजीद में इन हुरूफ को कितना खींचना है? 2 हरकत या 1 अलिफ। और 1 अलिफ की मिकदार भी बता दिया था मैं, कितना है? 0.5 पौन सेकंड है। पौन सेकंड। 1 सेकंड नहीं है, पौन सेकंड। चल, समझ में आ गया ना? टाइम है ना? अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं?
हमारा आगे का सबक है तनवीन। क्या पढ़ रहे हैं? तनवीन तनवीन क्या पढ़ रहे हैं? तनवीन तनवीन। क्या है तनवीन? डबल जबान डबल पेश दो जबर दो पेश, दो दो जबान डबल पेश दो से दो जबर दो से दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन क्या तनवीन तनवीन कहते हैं। और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको क्या कहते हैं? मुता मुनव्वन कहते हैं। मुनव्वन क्या कहते हैं? मुनव्वन मिसाल के तौर पे नून दो जबर नन है, क्या बोलेंगे इसको? नन मुनव्वन। मुनव्वन जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन कहते हैं। जिस हर्फ पर हरकत हो उसको क्या बोलेंगे? हरकत बोलेंगे। तो ऐसी मुनव्वन कहते हैं। तो इनका रोल क्या है? मुतहर्रिक नहीं बोलेंगे मुतहर्रिक भी बोल सकते हैं। मुतहर्रिक हर्फ, मुतहर्रिक हरकत, एक ही बात। मुतहर्रिक हरकत होने वाला, हरकत करने वाला। तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। हरकत में क्या है? एक जबर एक जेर एक पेश है। तो फिर इसका रोल क्या है? पूरे 29 हरूफ में जहां पर भी ये लगता है वहां पर नून की आवाज आती है। क्या होती है? नून की आवाज आती है। जैसे पढ़ दी जाएगा अन मन बन तन रन जन जोर से बोलिए। जन मन मन समझ में आ रहा? यहाँ नून कहाँ है? छुपा हुआ है छुपा हुआ है। असल क्या है? ये दिखने में ऐसा है। इसको अगर खोले आप तो अन बोलेंगे। इसलिए तनवीन के साथ साथ उसका भाई भी है। क्या है? नून साकिन। ये है नून साकिन। पहले आप तनवीन को समझ लीजिए। और तनवीन जिस हर्फ पे भी हो, जबर अगर है, दो जबर है तो जबर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दो जेर है, क्या बोलेंगे? मिन मिन निन, विन, बिन हिन। हर एक में क्या हो रहा है? नून की आवाज आ रही है की ना। आवाज है। इसी तरीके से इसको हटा दो। ये क्या हो गया? मुन नून, नुन वुन। हुन समझ में आ रहा? तनवीन का असल मकसद क्या है वो तो आपको आगे मालूम होगा, लेकिन फिल वक्त समझने के लिए ये समझ लो कि जिस हर्फ पर भी तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश आएंगी वहां पर नून की आवाज निकाल के पढ़ेंगे। नून की आवाज की अदायगी वहां लाजिम होगी। कैसा? ऐसा। क्या ये? मुन अगर मैं दो जबर लगा दिया तो, मन दो जेर लगा दिया तो, बिन ये नन नन नी ये वन ये बिन विन हन हिन हिन समझ में आ गया? अब ये तनवीन हो गया, ये नून साकिन। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नून साकिन इसको नून है, ये तो नून हो गया। साकिन क्यों बोल रहे हैं?
शानो जज़ा जज़ा जिस में हर्फ पर जज्म लगता है उसको साकिन कहते हैं। ये साकिन की अलामत है। क्या है जज्म? साकिन की अलामत है, यानी जिस हर्फ पर भी जज्म लगा देंगे वो हर्फ खामोश हो जाएगा। अब इसको अदा करना है तो इसके साथ कोई हर्फ लगेगा तो ही अदा होगा, नहीं तो उसको पढ़ नहीं सकते। आया समझ? नून है, ये नून साकिन है। अब क्या हो रहा? अलिफ पे दो ज़बर आए तो अन हो रहा था। अब एक ज़बर उड़ के नून साकिन लग गया तो क्या हो जा रहा है? अन बराबर है अन के, है नहीं? तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, इसका कायदा है, कानून है। नून साकिन तनवीन और तनवीन में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ गए। तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। कैसा यकसा होती है? अन अन बन बन तन बन समझ में आएगा क्या सब? अब इसको जो है अच्छा समझ जाइए। तनवीन और नून साकिन का फर्क समझ गए ना? तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं नून साकिन। जिस नून पर जज्म हो उसको नून साकिन कहते हैं। अब मुझे इसमें आप कायदे बताइए। आदा पढ़िए। अरे आदन आ आदन इसकी पूरी खुसूसियत के साथ इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ पढ़ना। हर्फ मद्दा अगर है तो हर्फ मद्दा की मिक़दार के साथ पढ़ के बताओ। आदन क्या बोलेंगे? आदन सौइन इन करीबुन। इसमें क्या फायदा है? हर्फ मद्दा है और देखो आप कैसा कैसा हम आगे बढ़ने के साथ साथ इसकी कैफियत ज़बर देर पे इसकी कैफियत बदलती जा रही। पहले हरकत थे, फिर उसके बाद में खड़ा जेर खड़ा ज़बर उल्टा पेश हुए, उसके बाद फिर हम वही ज़बर है, दो ज़बर होने से क्या हो गया? ये तनवीन हो गया। तो अब इसको कैसा पढ़ेंगे? आदन हर्फ मद्दा तनवीन। सौइन कायदा क्या है इसमें? शाबाश। हर्फ लीन तनवीन। इसमें क्या है? करीबुन। आप बोलिए। हुरूफ मद्दा है और तनवीन समझ आ गया ना? जी हम अब ये तनवीन की मिसाल हुई, नून साकिन की मिसाल। क्या है? फमन। ये नून की आवाज जो आई ना उसको जहन में रखो आप, क्योंकि इसके बाद का जो सबक है या उसके बाद के जो असबाक हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अहमियत रखता है। नून साकिन और तनवीन का इस्तेमाल आगे वाले सब असबाक में ही रोल अदा करता है, ये जहन में रखो। डॉक्टर साहब अगर मीन पे तनवीन लगाए तो नून लिखने की जरूरत नहीं है ना? फमन ये क्या है? कुल हाँ क्या बोले? अगर मीन पे अगर तनवीन लिख दिए अपन हो तो नून अगर मिटा भी है तो वो चीज पढ़ेंगे ना, वैसे ही पढ़ेंगे ना। वो तो ठीक है, लेकिन कुरान मजीद में लिखा इस तरह गया है ना, जी जी हाँ सही। तो हम उसको बदल नहीं सकते। वही
ایسا جیسا جب یہ کن ہے قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہے. میں کیا بولا؟ اللہ عز و جل نے رسم الخط کی بھی حفاظت کی ہے. قرآن مجید میں کن فیکون ہے. کن فیکون ہے. بھائی ایسا لکھنا کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ساکن تنین برابر ہے بولے مل صاحب. چلو اس پہ 2 پیج ڈال دو, اس پہ فا کر دو. پڑھے تو دونوں بھی برابر جا رہے نا. کن فیکونش پڑھا جا رہا, یہ بھی کن فیکونش پڑھا جا رہا. لیکن دنیا میں کسی بھی آدمی کو کن فیکون اس طرح لکھنے کا حق نہیں ہے, چاہے وہ کتنے بھی بڑے درجے کا آدمی ہو, شہنشاہ ہو. قرآن مجید کے رسم الخط کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے اور قیامت تک ہوتے رہے گی. تو ہم جیسے چاہے نہ لکھ لے سکتے. فمن ہے, اب فا ڈال کے میم 2 زبر من نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ اس کی اسکرپٹ کی بھی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ. معنی بدلو ہے مطلب اسکرپٹ نہیں چینج ہونا. معنی تو نہیں بدلتے, نہ معنی بدلتے, نہ پڑھنے کا طریقہ بدلتا, اسکرپٹ بدل جا رہی نا. تو تحریر کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے. میں جس طریقے سے چاہوں نہیں لکھ سکتا ہوں قرآن میں. جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لکھوا دیا ہے وہی حرف آخر ہے, وہی حرف آخر ہے, اسی کی طرز پہ قرآن مجید لکھا جائے گا. جہاں یا ہے وہاں یا لکھا جائے گا, جہاں پر یا چھپا ہوا ہے کھڑا زبر ہے تو وہاں پر کھڑا زبر لکھا جائے گا. تو جو بھی حرکات ہوں گے اس تحریر کی حفاظت کرتے ہوئے ہوں گے. اس تحریر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ تعالی. تو تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن, اس کا استعمال کیا ہوگا, اس کی اہمیت کیا ہے؟ تنوین اور نور ساکن یا ایسا بھی کہ کیا اہمیت ہے انشاءاللہ ہم آئندہ کی درس میں پڑھیں گے. 10 نمبر 8 میں ہم پڑھیں گے, اور 8 ہونے کے بعد 9ویں درس میں بھی بہت کچھ آپ سمجھ جائیں گے, 10ویں درس میں بھی بہت کچھ سمجھیں گے. 10 درس ہونے کے بعد میں انشاءاللہ ایک ٹیسٹ رکھیں گے, ایک آپ کا امتحان لیں گے کہ آپ کہاں تک قرآن کو سمجھے ہیں, قواعد کو سمجھے ہیں, تجوید کو سمجھے ہیں, اور نہ صرف سمجھے بلکہ اس کو کہاں تک اپلائی کر رہے ہیں. اصل مشق بھی ہے, خالی یہ تو آپ کے علم میں ہو رہا ہے. دیکھو فن کیا ہے, علم. تجوید کیا ہے, تجوید علم بھی ہے, تجوید فن بھی ہے. اور علم اور فن کا فرق میں بتایا تھا کہ علم تو آپ کو علم, تجوید کا علم ہونا کیا ہے, یہ اس کے فضائل معلوم ہونا ہے, اس کے طریقے معلوم ہونا ہے, اس کو اصول و ضوابط معلوم ہونا ہے, یہ علم ہے. فن کیا ہے, ان طریقوں کو مشق کے ذریعے سے اپنے اندر اتارنا اور کثرت سے مشق کرنا. فن اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بھی فن اس پر مشق کی جائے. میں تلوار کا فن جانتا ہوں, تلوار کا علم ہونا الگ ہے. تلوار کا علم کیا ہے, تلوار تیز ہوتی ہے, تلوار کاٹتی ہے, اور تلوار کے یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں, فلاں ہے, یہ علم ہے. لیکن میں تلوار کے تعلق سے فضائل ایک صفحہ پڑھنے سے میں تلوار چلانے کے لائق بن جاتا ہوں. چلانا کیا ہے, فن ہے. تو اب فن حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, میرے کو مشق کرنا پڑے گا. اس کو پہلے تو اس کے مٹ کو جو ہے پکڑنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا. جیسا چاہے ویسا نہیں پھیلا سکتا, اس سے میرے کو بہت نقصان ہو سکتا. استاد کے پاس جانا پڑے گا, مشق کرنا پڑے گا, اس کا کس طریقے سے اس کو پکڑا جاتا ہے, کس طریقے سے اس کو لہرایا جاتا ہے, کیسے طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ فن ہے. اسی طریقے سے قراء کیا کرتے ہیں, پہلے تو فن تجوید کا علم حاصل کر لیتے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ علم ہے,
میں جو مغرب کے بعد قرأت پڑھتا ہوں وہ فن ہے، یعنی وہ آواز کی مشق ہے، غننے کی مشق ہے، مد کی مشق ہے. آپ کو آواز اور انداز سیکھنا پڑے گا. حلق کے ذریعے سے مشق کرنا پڑے گا. حروف کی ادائیگی کے لیے مشق کرنا پڑے گا. ہا ہے، عین ہے، اس کی آوازوں کی مشق کرنا پڑے گا. واد ہے، مشق کرنا پڑے گا. قاف ہے، خا ہے، مشق کرنا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ فن ہے. تو تجوید کیا ہے؟ علم بھی ہے، تجوید فن بھی ہے. تو ہم آگے انشاءاللہ آگے کے درس میں تنوین اور نون ساکن کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ.